మతము క్రమశిక్షణను నేర్పు హితము గూర్పు. మతము క్రమశిక్షణను నేర్పి హితము గూర్పు. ఆత్మశక్తియు తేజంబు అధికపరచు. ఆత్మశక్తియు తేజంబు అధికపరచు. దాని మర్మంబు నెరుగక దాటుకున్నా. దాని మర్మంబు నెరుగక దాటుకున్న జాతి సంస్కృతి నశించి జబ్బుపడును. జాతి సంస్కృతి నశించి జబ్బుపడును. Religion teaches discipline and thus helps increase welfare. It also brings about enhanced power of Atma, the soul power, and also increases one's spiritual radiance. If one does not know this secret and conducts himself, then the culture of the society will get destroyed and it develops a disease. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. విశాలమైన సముద్రములు, అసంఖ్యాకములైన తరంగములు లేచుతున్నవి. In a vast ocean, you get innumerable waves. తరంగములు ఒకదానికోటి భిన్న భేదమై దాని స్వరూప స్వభావములు భిన్నంగా కనిపించును. The shape, the form of each wave will differ from the other, and therefore their differences appear. కానీ ఇన్ని తరంగములు కూడాను సముద్రములకు భిన్నము కాదు. But one has to recognize that all these waves are not different from the ocean itself. అన్ని తరంగములు యందు కూడాను సముద్ర యొక్క స్వభావ స్వరూపములే ఇమిడి ఉంటున్నవి. You will find in every wave the nature of ocean and its taste reflected. అటులని ఈ విశాలమైన విశ్వమునందు అనంతమైన జీవరాశులను చూచినప్పుడు ఒకదానికోటి భిన్నముగా కనిపించుచున్నప్పటికీ అన్ని జీవరాశులు కూడాను అనంతమైన సచ్చిదానంద స్వరూపం నందు ఆవిర్భవించినటువంటివి. Similar is the situation in the world. There will be so many differences between living beings, but you will find that in every living being basically there is the infinite Sat, Chit and Ananda, the truth, awareness and bliss embedded in each and every human being. వర్షము కురిగినప్పుడు పరిశుద్ధమైన జలము నదులందు, సముద్రమునందు, పర్వతముల యందు, వివిధ ప్రాంతములందు పడినప్పటికీ ఆ యొక్క ప్రదేశ ప్రభావం పురస్కరించుకొని దాని రుచి రంగులు మారుతూ ఉంటుంది. When it rains, you get pure water falling on different soils, ocean tanks and various places. But the taste will differ depending upon the quality of the place where the rain falls. అటులని మతకర్తలు, మతాచార్యులు దేశకాల ప్రభావం పురస్కరించుకొని వారి వారి భావములను పురస్కరించుకొని పరిస్థితులను పురస్కరించుకొని వారికి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గములను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. In the same way, the founders of the religion and the preachers, depending upon the time, the place and the circumstances, have taught the truths in different ways.
ఇంత మాత్రము చేత మతములు భిన్నము కాదు. Just because of this particular reason, religions are not basically different. మతములన్నీ చేరి మంచినే బోధించే తెలిసి మెలుగవలెను తెలివితోడా. మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. వినుడు భారతీయ వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. All the religions teach only good things. People will have to realize this and conduct themselves. If the thinking and the mind is good, how can the religions be bad? Remember this, conduct yourself, O son of Bharat, in the light of this understanding. ఒక మతము ఉత్తమమైనదని మరొక మతం హీనమైనదని భావించుకోవటం, భేదములను పెంచుకోవటం ఇది అజ్ఞానం యొక్క ప్రభావం. It is on account of ignorance. People consider one religion as good, another religion as evil or wicked. అన్ని మతముల యొక్క ప్రభావము పవిత్రమైనది. All the religions have basically sacred things within them. అన్ని మతముల యొక్క సిద్ధాంతం కూడాను సత్యమైనటువంటిది. All the laws and principles expounded by the religion are based upon truth. సర్వమతముల సారము, సమస్త ధర్మముల యొక్క మూలము, సర్వశాస్త్రముల యొక్క కీలకము సత్యస్వరూపమైన ఆత్మతత్వమే. It is the principle of Atma based upon truth, which is the sum and substance of all religions, which is the secret and mystery of all the religions. మార్గములు వేరు వేరు అయినప్పటికీ గమ్యము ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించడమే మానవత్వం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. The most important duty of human beings is to realize that every religion has got the same thing. Paths are different, but the goal is same. త్యాగము, ప్రేమ, దయ, నీతి, నిజాయితీ ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విషయములు సర్వ మతములు ఎందుకును సామాన్యమైనటువంటివిగా ఉన్నవి. It is found in all religions ordinarily and as if it is in the routine way. Sacrifice, love, compassion, morality and integrity. అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని గుర్తింపచేసుకునే నిమిత్తమై ప్రతి మతమునందు కూడాను ఒక భిన్న భిన్న మార్గములను ప్రబోధిస్తూ వచ్చినవి. Different religions teach different ways of finding unity in diversity. భారతీయుల యొక్క సిద్ధాంతము, భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి, భారతీయుల యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గము అన్ని మతముల యందు కూడాను అంతర్భూతమై అంతర్ప్రవాహమై రాణిస్తూ వస్తున్నవి. What you find in Indian laws, culture and the principles expounded, they are all the undercurrent of all the religions all over the world. ఏకోవశి సర్వభూతాంతరాత్మ అనేటువంటి సత్యాన్ని పురస్కరించుకొని సర్వజీవుల యందు కూడాను ఉన్నది ఏకాత్మనే అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది భారతీయ సంస్కృతి. Indian culture has cautioned and declared that it is the same Atma which resides in every being. బౌద్ధ మతమునందు, ఇస్లాం మతమునందు, క్రిస్టియన్ మతమునందు కూడాను ఇటు ఏకత్వాన్ని అనేక స్థానములందు హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. Whether it is Buddhism, Islam or Christianity, they have declared these things a number of places and times. శారీరకంగా కర్మరీతిలో భిన్నముగా గోచరించినప్పటికీ ఆత్మతత్వమునందు అందరూ ఒక్కటే అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడాను క్రిస్టియన్ మతము వెల్లడి చేస్తూ వచ్చింది. Christianity has declared that physically speaking, from the point of view of body, there may be differences. But from the point of view of Atma, there is no difference between one being and another.
ఒక్క ప్రభువు యొక్క బిడ్డలే సర్వుని కూడాను అందరూ సోదర భావంని పెంచుకోవాలని దైవం యొక్క పితృత్వాన్ని మానవ యొక్క సోదరత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని బోధించారు. It has taught that all are the children of God and one should develop brotherhood of humanity. There is one Father and all are the children of God. అదే విధముగానే ఏకోవసి సర్వం, ఈ సర్వత్వాన్ని ప్రబోధించేటువంటి యొక్క తత్వము భారతీయ సంస్కృతి యందు అడుగడుగునప్పుడు మనకు జ్ఞప్తిగా ఆవిస్తూ వస్తున్నది. In every step in Indian culture, one comes across the culture reminding us that in every human being there is only one Atma. ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. ఉన్నది ఒక్కటే, కానీ భిన్నత్వము నీ మానసిక యొక్క చర్యలే. What exists is only one, but whatever you see is only reflection of your own mind. భగవంతునికి అర్పితము కావలసినటువంటిది ఏకాత్మ భావమే. What you have to offer as an offering to God is feeling of one Atma, one భారతీయులు Atma. రెండు హస్తములను చేర్చి నమస్కారము అని ఉచ్చరిస్తుంటారు. Bharatiyas bring both the palms together and utter namaskar. ఈ నమస్కారం యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of this namaskar? అనేకత్వాన్ని ఏకత్వము చేర్చడమే నమస్కారం యొక్క అంతరార్థం. Bringing about unity in diversity is the inner significance of namaskar. అదే విధముగానే అన్ని మతములు ఎందుకు కూడాను ఇస్లాం మతంలో సలాం అన్నారు. In Islam, they say salam. సా అనగా సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్య సాయుధ్యములు. ఇలాంటి యొక్క సత్తత్వములకు లా అనగా లయము. ఈ అన్నింటి యొక్క తత్వములోన లయము గావించటమే సలాం అనేటువంటి అంతరార్థము. The inner meaning of the word salam is that in the nearness, salokya, in the sameness of the form of God and becoming one with the God, merging in God. క్రిస్టియన్ మతమునందు కూడాను యేసు అని పిలుస్తూ వచ్చారు. In Christianity, they have called Yesu. ఏ అనగా ఏకం, Ye refers to oneness. సా అనగా దివ్యత్వము, Sa refers to divinity. దైవము ఒక్కడే, The meaning is that there is only one God. అనేకము లేదు. There are not many. కనుక ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వములో మానసిక తత్వమును అంకితము గావించుకోవటమే ఈ యొక్క యేసు యొక్క అంతరార్థం. The inner meaning of the word Yesu is merging the oneness of divinity in every human being. జైన మతములందు కూడాను ఇదే విధమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు మహావీరు. Mahavira also taught the same principle and teaching in Jainism. ఇంద్రియములు పలు విధములుగా ప్రవహింపచేసినప్పుడు అనేక విధములైనటువంటి మార్పులు కూర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. When the senses go in different directions, one gets different feelings and thoughts. ఈ ఇంద్రియముల యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం సాధించినప్పుడే ఇది దివ్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. When you bring about unity and integrity of all the senses, then one will be able to understand divinity in its true sense. కన్నులు చూచేటువంటి శక్తి ఉంటున్నది, Eyes have the power to see. చెవులు వినేటువంటి శక్తి ఉంటున్నది, Ear have the powers to hear. చూచున్నది, వినున్నది, పలుకున్నది, తలంచున్నది సర్వము కూడాను ఒక్క దివ్యత్వం యొక్క ఆధారమే. But it is divinity which is the basis of seeing, hearing, thinking and talking. కంటికి కనిపించున్నది, చెవులకు వినిపించున్నది, మనసుకు అనిపించున్నది, జగత్తును మురిపించున్నది సర్వము కూడా ఒక్క దివ్యమైనటువంటి తత్వమే. It is the same divinity which makes the eyes see, the ears hear and make the mind think and fills the mind with great thrill. కనుకని ఈ అన్నింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని చేసినప్పుడే జయత్వము అనేటువంటి దాన్ని పొందుతాం. You will be able to achieve victory only when you bring about unity among all these things. కనుకనే మహావీర త్యాగికి జయ అనేటువంటి బిరుదును కూడా అందించారు. That is how Mahavira Tyagi was conferred the title Jaya. జయ అనగా Jaya means ఏకత్వమును గావించటమే జయత్వము యొక్క అంతరార్థము.
Bringing about unity is the inner meaning of victory, jaya. అందరూ ఒక్కటే. All are one and the same. దేహములు వేరు, Bodies are different. ఆభరణములు వేరైనప్పటికీ సువర్ణం ఒక్కటే. Jewels are different, but gold is one. అదే విధంగానే ఏకత్వాన్ని భావించేటువంటి యొక్క దివ్యాత్మ తత్వమునే సర్వ మతములు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి. That is how all the religions have taught oneness of Atma and equality among బౌద్ధ beings. మతమునందు కూడాను ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని సూచిస్తూ వచ్చింది. Even Buddhism also has taught this kind of unity. ప్రతి మానవుని యందు కూడాను నిజముగా ఆవిర్భవించవలసినటువంటిది ప్రేమతత్వము. What has to emerge in every human being is love. ఏది లేకపోయినప్పుడు జీవితం సాగిపోవచ్చును కానీ ప్రేమ లేకపోతే జీవితం స్తంభించిపోతుంది. One may be able to live a life without anything, but without love, life becomes ప్రతి spiritual. జీవికుడును ప్రేమనే ప్రాణము. For every human being, life is the very life breath. ఇలాంటి ప్రేమతత్వం కలిగినప్పుడే అహింస, హింసకు పూనుకోడు. Only when one is charged with that kind of love, one will not undertake దివ్యత్వమైన violent మానవత్వం activity. రాణించవలనన్న ప్రేమతత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించుకోమని కోరాడు. He taught, if you want to develop divinity in you, develop love in you in the first place. కనుక ప్రతి మతమునందు కూడాను సరి అయినటువంటి యొక్క ప్రబోధను మనం అర్థం చేసుకుంటే ఏకత్వాన్ని మాత్రమే గుర్తింపజేస్తుంది. If you understand religions properly, every religion teaches only oneness and unity. కనుక మత భేదములు అనేటువంటిది మానవుణ్ణి మతి చెడగొడుతున్నది. The differences in religions are making man go crazy. మత భేదములు ఎవరు కూడా పాటించరాదు. One should never practice differences in religions. కేవలము ఒక్కొక్క మానవత్వం భిన్నంగా గోచరించినప్పటికీ అందున్నటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వము ఒక్కటనేటువంటి సత్యాన్ని మనము విశ్వసించాలి. We should firmly believe that the physical bodies may be different, but the residing Atma inside is one and the same. ఇలాంటి పరిస్థితుల యందు మానవత్వాన్ని వికసింపజేసి ప్రకటింపజేసి వికాసింపజేసే నిమిత్తమై అప్పుడప్పుడు అవతారములనియు లేక మహాపురుషులనియు దైవాంశ సంభూతులనియు ఆవిర్భవిస్తుంటారు ఈ జగత్తునందు. Avatars, the partial avatars, aspect avatars, full avatars come down to earth in order to blossom the humanity and make divinity manifest in human being and declare itself as divine. 2000 సంవత్సరములకు పూర్వము రోమన్ దేశంలో 2000 years ago in Rome, యూదులు అనేటువంటి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మతం వారు ప్రభావమును కలిగి ఉంటుండేటువంటి వారు. there was a particular religion in Rome which was popular at that time. ఈ యోధులకు ఒకే ఒక్క దైవము. These Jews had only one God. యెహోవా అనేటువంటి వాడే దైవమని, అతనికి మించిన వారు మరొకరు లేదని, అతి శీఘ్రకాలం లోపలే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను రక్షించే నిమిత్తమై మెస్సియా అనేటువంటి వాడు వస్తాడని వారి విశ్వాసం. They firmly believed that there was only one God and that is Jehovah, and in Israel there will be a Messiah coming in order to bring about the real divinity. ఈ యూదులకు పవిత్రమైనటువంటి స్థానము జెరూసలేం. Jerusalem is the sacred place for Jews. ఇక్కడ వారి వారి సిద్ధాంతములను పురస్కరించుకొని వారి వారి మతాచారములను పురస్కరించుకొని ఈ జెరూసలేం లోపల ప్రతి కార్యక్రమంలో జరుపుతుండేటువంటి వారు. All the things were conducted in Jerusalem in accordance with the particular religion which was prevalent at that time. క్రమక్రమేణా కాల విపరీతములు మారేది కొలది మానవుల యందు మన స్వభావములు కూడా మారుతూ వచ్చాయి. With change in time, thinking of man also underwent change. ఈ విధంగా కాల మార్పు చేత పాంపే అనేటువంటి వాడు ఈ జెరూసలేమును వశం చేసుకున్నాడు. One Pompey took hold of Jerusalem on account of changing times. అప్పటి నుండి కూడాను ఈ జెరూసలేము ఒక రోమన్ వారికి ప్రధానమైనటువంటి ఒక స్థానంగా చేరిపోయింది. Jerusalem became an important city for Romans from that time onwards. యూదులు నిరుత్సాహం పడకుండా తమ యొక్క ప్రయత్నమును
తీవ్రమైనటువంటి యొక్క దీనితో అభివృద్ధి గావించుకుంటూ తమ మతమును పెంచుకోవాలని వారు చాలా ప్రయత్నములు సలుపుతూ వచ్చారు. Jews were not discouraged by this, but they made efforts in order to foster their own religion and see that the religion develops. ఆనాటి పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావాన్ని పురస్కరించుకొని రాజులే దైవముగా విశ్వసించి రాజులను కొలిచేటువంటి యొక్క స్వభావం. In those days, there was a belief that king himself is God and king was worshipped as God. ఈ విధముగా కూడాను జరుగుతున్న సమయం లోపలే జీసస్ అవతరించాడు. It was at such a time Jesus descended on earth. ఈ జీసస్ భాగ్యము నుంచి కూడాను కరుణ, ప్రేమ, త్యాగము అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భావములను తాను ప్రకటిస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు. Right from childhood days, Jesus used to declare and show in his own life compassion, love and sacrifice. లేత వయస్సునందే కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించడమే మానవుని యొక్క ప్రధాన ధర్మమని కూడా విశ్వసించి తండ్రి యొక్క పనులు ఎందుకు తాను ప్రవేశించి కార్పెంటర్ పని కూడా నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు. Firmly believing that right from childhood days that duty is very important, he participated and helped in carpentry work to his father. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 12వ సంవత్సరం నందే తండ్రి మరణించాడు. Unfortunately, in his 12th year, his father died. కొంతకాలము తన యొక్క తండ్రి యొక్క పనిని తాను నిర్వర్తించుకుంటూ క్రమక్రమేణా తన మనస్సు యొక్క ప్రభావము అభివృద్ధి కావటం చేత తల్లి దగ్గర సెలవు పుచ్చుకొని దేశ సేవ నిమిత్తమై తాను దేశంలో ప్రవేశించాడు. He carried on his father's profession for a while, and when there were some changes in his mental makeup, he took leave of his mother and he undertook the service of his motherland. పువ్వు పుట్టకనే ఓ పరిమళము అభివృద్ధి అంచినట్టుగా పుట్టిన పిల్లవాణి అందే ఈ పవిత్రమైనటువంటి భావములు కొంతవరకును ప్రకాశిస్తూ వచ్చాయి. Even from the young days itself, those kind of great qualities expressed themselves in him. ఈ పిల్లవాడు జన్మించినప్పుడు అరేబియన్ రాజులు కూడాను అతన్ని చూడడానికి వెళ్లారు. The kings from Arab, they went to see this Jesus when he was born. ఇందులో ముగ్గురు వ్యక్తుల లోపల ముగ్గురు కూడాను మూడు విధములైనటువంటి భావములను చింతిస్తూ వచ్చారు. 3 people who went there had 3 kind of ideas, 3 types of ideas. మొదటి వ్యక్తి పిల్లవాడిని చూచి ఈ పిల్లవాడు భగవంతుని ప్రేమించేటువంటి వాడుగా రూపొందుతాడు అని తనలో తాను చింతించాడు. The first person felt within himself on seeing the child that he is going to become a great lover of God. రెండో వ్యక్తి పరమాత్మని యొక్క ప్రేమకు ఈ పిల్లవాడు గురి కావచ్చును అని తలచుతూ వచ్చాడు. The second person surmised that this child is going to earn the grace and love of God. మూడవ వ్యక్తి తానే పరమాత్ముడిగా ప్రకటింపవచ్చును అని మూడవ వ్యక్తి తలస్తూ వచ్చాడు. The third person thought that this child may become God himself. ఈ పిల్లవాడు భగవంతుని ప్రేమించవచ్చును అని తలుచుకోవటమే ఇది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అని. Thinking that he is going to love God, that is the meaning of messenger of God. భగవంతుడే ఈ పిల్లవాడిని ప్రేమించవచ్చును అని తలుచుకోవటమే ఐ ఆమ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని. The thought that God may love him is equivalent to the son of God. ఈ పిల్లవాడే భగవంతుడు కావచ్చును అని అనుకోవటమే ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అని. Thinking that he may himself become God is equivalent to I and my father are one. కనుక ఈ మెసెంజర్ అనేటువంటి వాడు ఎలాంటి వాడు? What is the nature of a messenger? తన తత్వాన్ని మాత్రమే తను గుర్తించుకోవటం మెసెంజర్. The one who realizes his own nature is a messenger. కనుకనే ది వన్ యు థింక్ యు ఆర్. That is why there is a saying, the one who you think that you are. రెండవది ఐ యామ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటిది ది వన్ అదర్స్ థింక్ యు ఆర్. The second one is the son of God. The one others think that you are is its equivalent. ఇతనే దైవ స్వరూపుడుగా ఉండవచ్చును ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అనేటువంటి ది వన్ యు రియలీ ఆర్ అనేటువంటి సత్యాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. I and my father are one is reflected in the thought
that I and my Father are one. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సూక్తులను యేసుక్రీస్తు క్రమక్రమేణా కూడాను చక్కని ప్రబోధనగా ప్రచారం సలుపుతూ వచ్చాడు. Right from young days, Jesus began teaching such great truths in simple words. కాల కర్మకారణ కర్తవ్యాలను కరస్కరించుకుని కొన్ని వ్యక్తుల వల్ల అనేక మార్పులు కూడాను సంభవిస్తుంటాయి. Depending upon the time, the activity and the duty, certain changes come about in human beings. అన్ని మతములు యందు కూడాను కొంత కాలములకు కూర్పులు మార్పులు జరుగుతూ వస్తుంటాయి. As time passes, there will be some additions and deletions made in every religion. ఈ క్రిస్టియన్ మతం నందు కూడాను ఇలాంటి కూర్పులు మార్పులు సంభవిస్తూ వచ్చాయి. Even in Christianity, such changes have taken place. ఈ రోమన్ క్యాథలిక్స్ లోపల ఈ చర్చకు పోయేటువంటి విషయాల్లో కూడాను అనేక మార్పులు జరుగుతూ వచ్చాయి. A number of changes have taken place in their going to church. For example, in Roman Catholics. ఈ కేథలిక్స్ అనేటువంటి దీంట్లోపల రోమన్లకు ఆ చర్చ్ చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. For Catholics, the church in Rome is a very important one. దీనికి అధిపతి అయినటువంటి వారికి ఒక కొత్త పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. The one who heads this particular church was given a particular name. బిషప్ అని పేరు పెట్టారు. The name given is bishop. కానీ క్రమక్రమేణా కూడాను ఈ యొక్క మతము లోపల మార్పులు రావటం చేత దీనికి మరికొన్ని కూడాను మార్పులు జరుగుతూ వచ్చాయి. As time passed by, some other changes also came about. ఇందులో జర్మనీ దేశస్థుడైనటువంటి ఒక సన్యాసి మార్షల్ లూథర్, A particular person, a sannyasi from Germany, was లూథర్ Martin Luther. ఇతను 1517 సంవత్సరం లోపల ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ మతంలో ఉండినటువంటి యొక్క మార్పులన్నిటి కూడాను కొంతవరకు తాను సంస్కరింపజేసి తాను ఒక నూతనమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ వచ్చాడు. In the year 1517, Luther introduced a few changes to bring about some reforms in the religion. ఈస్టర్న్ ఆథరర్స్ అని ఒక పేరు పెట్టి వారి లోపల కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క యజమానులు కూడా నిర్మించి అతన్ని పోప్ అనేటువంటి రూపుతో ఒక అధికారత్వాన్ని చెలాయిస్తూ వచ్చారు. In that year, changes were introduced and the head of the church was called Pope. కానీ జీసస్ యొక్క ప్రభావం దినదినానికి అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చింది. With the changes in time, the influence of Jesus was increasing. అతని ప్రబోధనలన్నీ కూడాను దయ, కరుణ, ప్రేమ, త్యాగము ఈ నాలుగింటి యొక్క మార్పుల చేతనే ప్రజల లోపల అతను అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ప్రేమను సాధిస్తూ వచ్చాడు. He was able to wield a lot of influence on the basis of kindness, compassion, love and sacrifice in all the ఈ రోమన్ దేశంలో ఈ క్రిస్టియన్ మతం అనేటువంటి క్రమక్రమేణా పెరుగుతూ వచ్చింది. Christianity began spreading its influence in Rome gradually. పూర్వము జీసస్ అనేటువంటి పేరునకు ఈ గ్రీక్ పేరు లోపల క్రైస్ట్ అనేటువంటి పదములకు ఉండినటువంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని గుర్తింపజేస్తూ వచ్చారు. They began explaining and realizing the close relationship that existed between the word Jesus and క్రైస్ట్ అనగా అభిషిక్తుడైనటువంటి వాడు అని అర్థము. Christ is the one, అనగా ఎన్నుకోబడినటువంటి వాడు అని. the one who is chosen, who is elected. ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తిని ఎన్నుకోబడటం చేతనే ఇతనికి క్రైస్తు అని పేరు పెట్టారు. This divine person has been chosen. Therefore, the word Christ. ఇతనిని అనుసరించేటువంటి వారి అందరినీ కూడాను క్రైస్తవులు అన్నారు. All those people who followed Christ were described as Christians. ఈ విధంగా కూడాను మత ప్రచారం అనేటువంటిది, ప్రబోధన అనేటువంటిది కూడాను దినదినాభివృద్ధి గాంచుతూ వచ్చింది. The religious teachings improved and increased day by day over a period of time. అప్పటి రాజైనటువంటి కాన్స్టంటైన్ అనేటువంటి వాడు ఈ క్రిస్టియన్ మతమును అధికార మతంగా కూడా నియమిస్తూ వచ్చాడు. The king Constantine declared Christianity as the religion of the state. ఈ విధంగా మతము అభివృద్ధి కావటం చేత అనేక మందికి అనేక విధమైనటువంటి
అసూయాభావములు అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చింది. When Christianity began growing like this, many people became jealous of this particular religion. ఇది ప్రతి మతమునందు కూడాను ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి. Such jealousies are common in all religions. వ్యక్తిత్వం అనే యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం చాలా కష్టం. It is difficult to understand the personality of any person. ఈ విధమైనటువంటి కలతల ప్రారంభం కావటం చేతనే మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వము క్రమక్రమేణ కూడాను మాలిన్యం చెందుతూ వచ్చింది. When the quarrels and misunderstanding grow between human beings, then the humanity gets degraded and degenerated. మానవుని యొక్క వాంఛలన్నీ కూడాను విషయాలపైన ప్రసరింపజేస్తూ వచ్చారు. Man's desires go towards the worldly objects. ఎడారిలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వ్యక్తికి దాహం వల్ల ఎండమావులే నీళ్ళని భ్రమించి దాని వెంట పరుగుడుతుంటారు. A traveler in a desert, under the sway of thirst, he sees a mirage and thinks that there is water and runs about. క్రమక్రమేణ దారి తప్పి సమీపించే కొలది కూడాను అవి జలము కాదని సత్యాన్ని గుర్తించుకొని తాను నిరుత్సాహంతో కృంగిపోతాడు. As he goes closer and closer, he realizes that there is no water, it is only his imagination and it is only a mirage. అదే విధంగానే మానవుడు విషయాసక్తుడై విషయములందు ఆనందం కలదని విశ్వసించి దానిని వెంటాడుతూ వెళ్లి కడపటికి తన సత్యాన్ని తాను గుర్తించుకొని నిరాశకు నిస్పృహకు గురి అవుతూ వస్తుంటాడు. The same thing is true of human being who runs after the sense objects, expecting joy and happiness from them, finding none at all, and then thus realizing it was a ప్రేమ స్వరూపులారా, మానవుని యొక్క ఆనందము కాని శాంతి కాని సుఖము కాని విషయములలో లేదు. Embodiments of divine love, peace, happiness, joy and bliss is not obtained in sense విషయములు objects. అందించేటువంటి సుఖం కాని శాంతి కాని తాత్కాలికమైనటువంటిది. All the joy you derive from sense objects is rather transient and temporary. నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క ఆనందము మానవుని యందే ఉంటున్నది. The true permanent bliss is found in human beings. దేహము అన్నమయము, Body is made up of food. ప్రాణము మనస్సు విజ్ఞానము ఇది కేవలం సూక్ష్మ స్వరూపము. The mind, life and the wisdom seed, these are all కనుక మానవుని యందు bodies. 5 కోశములు ఉంటున్నవి. Man has 5 bodies. అన్నమయ కోశము, ప్రాణమయ కోశము, మనోమయ కోశము, విజ్ఞానమయ కోశము, ఆనందమయ కోశము అని. They are the physical seed, the life seed, the mental seed, the wisdom seed and the bliss seed. ఈ 5 చేతను కూడా నువ్వు కట్టబడినటువంటి వాడే మానవుడు. Man is bound by all these 5 seeds. మానవుడు అనగా ఎవరు? Who is a man? మనిషి అంటే మనసే. When you say man, it is reference to his mind. మనసు అంటే సంకల్పముల యొక్క చేరికే. Mind means a conglomeration of thoughts. సంకల్పం యొక్క ఫలితమే మానవుని యొక్క చర్యలు. All the deeds of man are the results of his thoughts. చర్యల యొక్క ప్రభావమే నిత్య జీవితంలో మనం అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు. What you enjoy as joy or sorrow in the day-to-day life is the result of your own deeds. ఈనాడు ప్రపంచం ఉండవలసిన రీతిగా లేదనుకుంటే కారణం ఏమిటి? మానవుని యొక్క చర్యలు ఉండవలసిన రీతిగా లేవు. If you find the world as a one which is not ought to be, then it is on account of the deeds of man. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలన్నీ కూడా మానవుని యొక్క చర్యలపైనే ఆధారపడి ఉన్నవి. All the good and bad you see in the world depends upon the types of actions of man. మానవుడు ఉత్తమమైనటువంటి చర్యలను అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే ప్రపంచం ఉత్తమమైనటువంటి రీతిగా మనము అనుభవించవచ్చు. If man undertakes to do good deeds, the world will be good and one will be able to enjoy the world as good. మానవుడనగా శరీర మనస్సు ఆత్మల యొక్క చేరిక. When you say man, he is a coming together of the physical body, the mind and the atma. శరీరం అనగా కర్మలు ఆచరించేటువంటి యొక్క పనిముట్టు. Body is an instrument with which you perform action. మనస్సు అనగా మంచి చెడ్డలను నిర్ణయించేటువంటి యొక్క స్వభావము. Mind is an instrument which helps you to determine which is good and which is bad. ఆత్మతత్వం అనగా నిరంతరం కూడా నిశ్చలమై నిర్మలమై స్థిరమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. When you say Atma, it is always steady and unchanging, permanent. మానవుడనగా
చేయుట, తెలుసుకొనుట, ఉండుట అని మూడు యొక్క స్వభావాలు. When you say man, it is doing, knowing and being. ఈ మానవత్వము శరీరముతో, మనస్సుతో, ఆత్మతో మూడింటి యొక్క కూడికతో ఉండినప్పుడే ఇది మానవుడు అని చెప్పవచ్చు. You can call a man only when a person has a body, a mind and an atma. ఇంకా మనస్సు ఆత్మ యొక్క తత్వమును ఏమాత్రం కూడా లెక్క చేయక దేహము తన యొక్క ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించినప్పుడు దీనిని పశుత్వము అని మరొక పేరు వచ్చింది. You would call it animality if it gives all importance to the body, doesn't care for the mind or the atma. ఇంకా మనస్సు ఆత్మతో ఏమాత్రము సంబంధం లేక శరీరమును మాత్రమే అనుసరించినప్పుడు ఇది దానవత్వము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. When mind totally ignores atma, follows only the body, you call it demonic శరీర nature. మనస్సులతో ఏమాత్రము సంబంధం లేక తన యొక్క స్వస్వరూపంలో ఉండినప్పుడే దీనిని దైవత్వము అని పిలుస్తూ వచ్చారు. When the person is not associated, not caring for the mind and the body and continuously immersed in atma, you call it divinity. కనుకనే ప్రతి మానవుని యందు కూడాను దైవత్వము, మానవత్వము, పశుత్వము, దానవత్వము ఈ 4 తత్వములతో కూడినటువంటి వాడు మానవుడు. That is how in every human being you find there is divinity, there is humanity, there is animality and there is demonic nature. బ్రహ్మనిష్టారథో దేవః అన్నారు. అనగా నిరంతరము కూడాను సత్య మార్గమును అనుసరిస్తూ ధర్మ మార్గమును చింతిస్తూ పరోపకార సంబంధమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీలతో తన జీవితాన్ని గడిపేటువంటి వాడు బ్రహ్మనిష్టాపరుడు అని. A person who is described as Brahmanishtapara when he always follows the path of truth, righteousness, helpfulness, integrity and morality. నిరంతరము కూడాను పరోపకార సంబంధమైనటువంటి భావముల చేత పరులను హింసించకుండా ప్రేమతో, దయతో, వాత్సల్యముతో సర్వ మానవత్వాన్ని కూడాను ఏకత్వమైన ఆత్మతత్వంగా విశ్లేషింపజేసేటువంటి తత్వంనే బ్రహ్మనిష్ట అన్నారు. Brahmanistha is the one which is undertaking activity helpful for the welfare of the entire unity based upon love, kindness and morality. సత్యనిత్య రతో మత్స్య అన్నారు. అనగా మానవుడనగా ఏమిటంటే సత్యమును, ధర్మమును తన కర్తవ్యంగా విశ్వసించి నిత్య జీవితములో కుటుంబ ధర్మములను పోషించుకుంటూ సత్య ధర్మములను అనుసరిస్తూ వచ్చినటువంటి వాడు మానవుడు అన్నారు. A man is one who follows the path of truth and righteousness, discharges his duties, lives the life of a family man and observes all the code prescribed for that. మనం గృహస్థ ధర్మములో జీవించుకుంటూ మన కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించుకుంటూ సత్య ధర్మమును లక్ష్యంలో ఉంచుకొని పవిత్ర మార్గములో మన కర్తవ్యాన్ని గడుపుకుంటూ రావటం చేతనే నిజమైన మానవత్వము అనేటువంటి దాన్ని అనుభవించిన వారమవుతాం. We would be able to enjoy the real human life only when we follow the family life, keeping in view the truth and righteousness and considering them as our own duty. మద్యపానో రథ అసురహ అన్నాడు. అనగా కేవలం తిండికి తాగుడు చేతనే మానవత్వమును గడుపుకుంటూ మద్యపానము చేతను, మాంసభక్షణ చేతను తన కాలమును వ్యర్థము గావించుకుంటూ వచ్చేటువంటి వాడు, పరులను నిరంతరం కొను హింసిస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు, ఉపకారములకు అపకారం చేస్తూ వచ్చేటువంటి వాడు దానవుడు అని చెప్తూ వచ్చారు. A demon is one who indulges only in drinking and sleeping, takes the intoxicants and forbidden stuff such as non-vegetarian stuff and goes on doing harm to others, harming people who really help. These are all స్వార్థము, సప్రయోజనము తప్ప పరార్థము అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడాను అతని యందు ఉండదు. He is filled with selfishness and self-interest. He never cares for the welfare of others. కనుక ఇలాంటి దుర్గుణముల చేతను, దురాలోచన చేతను, దుర్భావముల చేతను, దుశ్చర్య చేతను జీవించేటువంటి వాడి దానవుడని చెప్తూ వచ్చారు. A demonic person is one
who is having these kind of bad qualities, bad thinking, undertakes to do bad activities. ఇంకా నాలుగవది ఏమిటంటే ఆహార నిద్ర భయమైదునాలి. ఇదే జ్ఞానం నరాణ అధికం విశేష జ్ఞానేన శూన్య పశుభి సమాన. ఈ జ్ఞానరహితుడైనటువంటి వాడు పశువుతో సమానమన్నారు. The fourth one is one who always conducts himself like an animal without having the knowledge, the discrimination and the wisdom. తన తిండి తీర్థాలను తప్ప, తన భోగ భాగ్యములు తప్ప, తన ఆనంద విహారములు తప్ప, పవిత్ర విలాసములు తప్ప మరొకటి వారికి ఏమాత్రము కూడా గోచరించవు. He is always swayed by his food, his drink, his luxuries, his comforts and everything selfish. ఇంద్రియముల యొక్క సుఖమే ప్రధాన సుఖమని భావిస్తాడు. He considers the sensual joy as the only joy. కనుక ఇంద్రియములనే ఆధారంగా చేసుకొని జీవితమనగా ఇంద్రియ సుఖమే ఆనందం అనేటువంటిది విశ్వసించినటువంటి వాడే పశువుగా మారిపోతాడు. He firmly believes that the only joy is the joy of the senses, conducts himself only for the sensual joy, he becomes an animal. ఇంద్రియములు కేవలము పరోపకార సంబంధమైనటువంటి ప్రక్రియ యందు ఉపయోగించుకునేటువంటి యొక్క పనిముట్లుగా మనం విశ్వసించాలి. We should firmly believe that the sense organs are given in order to serve others. అంతేకాని ఇంద్రియముల సుఖమే మానవ సుఖమనేటువంటి పిచ్చి భావాన్ని మాత్రము మనం పెంచుకోరాదు. We should never develop the thinking that the sense joy is the real joy. ఇంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవించేది కేవలం పశువులే. It is only the animals which indulge in such kind of sensual కనుకనే pleasure. ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను మానవుడను పశువు కాదు, నేను మానవుడను పశువు కాదు, నేను మానవుడను పశువు కాదు అని రెండింటిని కూడాను గుర్తింపు చేసుకున్నప్పుడే పశు కర్మలు విసర్జించి మానవ కర్మలు విశ్వసిస్తాడు. That is why there is a need for every human being to say that I am man, I am not an animal. This he should go on telling himself so that he would conduct himself as a human being, కానీ not as an animal. దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు నేను మానవుడని విశ్వసిస్తూ పశుత్వమైనటువంటి కర్మల్లో ప్రవేశిస్తున్నాడు. But unfortunately today, man believes that he is a man, but conduct himself as an animal. ప్రతి మానవుడు కూడా నువ్వు మొట్టమొదట విశ్వసించవలసినది ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్, ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్, ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్. ఈ రెండింటి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తింపజేసుకుంటూ రావాలి. Therefore, in the very first instance, one has to firmly believe in the statement that I am man and not an animal and conduct himself in that life. ఇట్టి సత్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధలు అనేకంగా జరుపుతూ వచ్చాయి. Spirituality teaches these sacred truths. మతముల యొక్క రహస్యాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. We are not making any effort to understand the secret behind religion. కేవలం సంకుచితమైనటువంటి భావముల చేత నా మతమే గొప్పది, ఇతర మతములు చిన్నవి అనేటువంటి యొక్క భేదములను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ ద్వేషములను పెంచుకుంటూ కేవలం రాక్షసత్వానికి మనం పూనుకుంటున్నాం. Swayed by narrow-mindedness, we are developing differences between one and the other, hating another's religion and becoming demonic. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సంకుచిత భావములు మనము త్యజించాలి. Give up such narrow thinking. విశాలమైనటువంటి భావములను పెంచుకోవాలి. Broaden your thinking, develop broad-mindedness. రూపనామములు వేరైనప్పటికీ దివ్యమైనటువంటి యొక్క తత్వం ఒక్కటైనటువంటి సత్యాన్ని మనము అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should firmly develop the faith in the truth that the name and form are different, but the ఈనాడు intelligence ప్రపంచంలో ఈ సంకుచితమైన భావములు అభివృద్ధి కావడం చేతనే ఎక్కడ చూచినప్పటికీ అశాంతి, కలహములు, కల్లోలములు వినడానికి వీలు కానటువంటి యొక్క చర్యలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. It is on account of this kind of narrow-mindedness developing in man, one finds the lack of peace, strife, quarrels, hatred, and the type of life that you get in the world ఈ today. అన్నింటికి సులభమైనటువంటి మార్గం ఒక్కటే, ప్రేమనే దైవము, దైవమే ప్రేమ అనేటువంటి సత్యాన్ని మనము గట్టిగా విశ్వసించాలి. There is one royal path to follow this, and that is the path of love. Firmly believe that love is God and God is love. లివ్ ఇన్ లవ్. Live in love. ఇదే మనం చేయవలసినటువంటి పని. That is what we have to do. ప్రేమ ఎక్కడ అభివృద్ధి కావచ్చునో అక్కడే మనకు తగినటువంటి శాంతి కూడా లభిస్తుంది. Wherever love grows, there you find peace. ఈ ప్రేమను మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలన్నా మొట్టమొదట విశ్వాసం కలగాలి. If you want to develop
that kind of love, you must have ఈమె నా self-confidence. తల్లి అనేటువంటి విశ్వాసం ఉండినప్పుడే ఆమె పైన ప్రేమ మీకు ఆవిర్భవిస్తుంది. Only when you firmly believe that a particular person is your mother, you naturally love her. ఆమె నా for her. తల్లి అనేటువంటి విశ్వాసం నీలో లేకపోతే ఆమె పైన ప్రేమ కూడా నువ్వు ఆవిర్భవించదు. If you do not have that firm belief that she is your mother, how can you love her at all? మొట్టమొదటి విశ్వాసం అత్యవసరం. In the first instance, therefore, faith is Where there is essential. love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is bliss. Where there is bliss, there is God. కానీ మొట్టమొదట కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. శాంతి 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 నిమిత్తమై ప్రపంచము లోపల నలుమూలలు కూడా వెతుకుతూ వస్తున్నారు. శాంతి ప్రపంచంలో లేదు. శాంతి నీ యందే ఉంటున్నది. When you go on searching for peace in the world outside, how can you find it? Peace is found within yourself. నీ యొక్క దివ్యతత్వమే నీ యొక్క శాంతికి మూల కారణం. Realizing that you are divinity itself gives నీ you peace. దృష్టిని బహిర్ముఖం గావించడం చేతనే ఆ యొక్క ఇది పీసెస్ గా మారిపోతుంది. పీస్ లేదు. When you turn your vision outward, you find only pieces. How can you find peace? నీ తత్వాన్ని నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించు. Make an effort to know your own reality, your own truth. దైవము నేనే దైవము, నేనే దైవము, నేనే దైవము అనేటువంటి భావాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. ఆ నిజతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న వారం అవుతాం. When you develop in you the feeling that I am God, you are going to become God, and you become God. నీవు మొట్టమొదటి విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. In the first place, develop faith, confidence. ప్రేమ స్వరూపులారా, విశ్వాసము లేకుండా ఎన్ని జపములు, ఎన్ని ధ్యానములు, ఎన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సత్కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా ప్రయోజనం లేదు. Whatever japa, meditation or good action you do, if you don't have confidence, everything is a waste. కాలమును వ్యర్థము గావించేటువంటి కర్మలు మాత్రమే. All such actions will become only waste of time. మొట్టమొదటి నీలో ప్రేమను పెంచుకో. In the very first instance, develop love in you. ఈ ప్రేమ నుండి ఏ సర్వస్వము ఆవిర్భవిస్తుంది. Everything comes out of such love. ఆ ప్రేమనే నీకు స్వస్వరూపకంగా దర్శనమిస్తుంది. That love shows you your real nature. ఆ ప్రేమనే నీకు ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది. That love alone confers bliss on you. కనుక ద్వేషమును త్యజించి ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకొని Give up hatred, develop love. మనకు ఈ జగత్తులో మనకు ఇచ్చేటువంటి ఆహారములు ప్రధానము కాదు. What you eat in this world is not important. నీకు బ్రెడ్ ఆ జీవితాన్ని కాపాడేటువంటిది Is it the bread that gives you life and కాదు. protects కాదు, you? దైవమే నిన్ను కాపాడేటువంటి వాడు. It is only God who protects you in life. ఎంతమంది సిరి సంపదలతో తొలుతూగేటువంటి వాడు జగత్తులో లేరు. How many crores of people do you come across who have got plenty of wealth at their disposal? కానీ దైవానుగ్రహం కలిగినప్పుడే వాడు రక్షింపబడతాడు. కానీ ఎంత ధనకనక వస్తు వాహనాదులు ఉండినప్పటికీ తాను రక్షింపబడడు. One cannot be saved by wealth and prosperity. One can be saved only by the grace of God. కనుక మనం కోరవలసినటువంటిది దైవ ప్రేమను మనం కోరాలి. What you should seek is love of God. ఎన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ, Whatever you study, ఎంతటి ఉన్నత పదవులు ఏలినప్పటికీ, whatever power you occupy, position you ఎన్ని occupy, వైజ్ఞానిక పరిశోధనలు సలిపినప్పటికీ, whatever scientific research you నీవు undertake, మానవుడిగా ఎన్ని హక్కులు నీవు సంపాదించుకోగలిగావు? how many rights have you been able to acquire? నీ మానవత్వాన్ని నీవు ఎంత పోషించుకోగలుగుతావు? How much have you been able to foster in నీ yourself? as a human మానవత్వాన్ని being? నీవు పోషించుకోలేనటువంటి యొక్క వ్యక్తిత్వం వల్ల ఏది కూడా నీకు శాంతి భద్రతలు చేకూరవు. If you do not foster humanity in you, you can never have peace or prosperity. విద్యార్థులారా, Dear, ఈనాడు dear students, మెసెంజర్ ఆఫ్ సత్యసాయిని ఒక సంస్థను నెలకొల్పి అనంతపురం విద్యార్థినులు చాలా సేవలు సలుపుతూ వచ్చారు. the erstwhile students of Anantapur have established an organization called Messengers of Satyasai, and they are undertaking a lot of service work. కానీ వారు చెప్పినట్టుగా స్త్రీలకు స్వతంత్రము తక్కువ. As they mentioned just now, the women do not have, చదివేంత వరకు తల్లిదండ్రుల యొక్క కట్టడిలో ఉంటారు. when they are studying,
they are under the control of parents. తదుపరి భర్త అత్తమామల యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటారు. After marriage, they are under the control of the parents. ఇంకా క్రమక్రమేణా పెరిగేటప్పటికి పిల్లల యొక్క బాధ్యతలో వారు లీనమైపోతారు. After they grow further old, they will have the responsibility of their own children. కానీ ఇట్టి బంధనలు అడ్లు ఎన్ని ఉండినప్పటికీ వారు దీనిని ఏమాత్రమూ లెక్క చేయక ఈ సంస్థ యందు వారు అభివృద్ధి గావించినటువంటి యొక్క క్రమశిక్షణను వారు పాటించుకుంటూ దీనికి తగినటువంటి యొక్క సేవలు సల్పుతూ వారి సంస్థను దినదినాభివృద్ధి గావించుకుంటూ వస్తున్నారు. In spite of all the limitations, obstacles and bondages that they have been able to practice the discipline which they have learned in this institution. ఒక విద్యార్థి activity. ఏ వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఎవరి వలన మనం ఉపకారములు పొందామో, ఎవరి వలన మనం ఇంతటి స్థాయికి మనం వచ్చినామో వాటిని మాత్రం మరవకుండా ఉంచుకోవాలి. Not merely a student, every human being has to remember with a sense of gratitude all that he is responsible, whoever is responsible for your మానవునికి ప్రధానముగా ఉండవలసినటువంటి యొక్క నిజమైన గుణము కృతజ్ఞత. What man should essentially have is a sense of gratitude. ఇది లేకపోతే మానవుడు మానవుడే కాదు. Man ceases to be a man without the sense of ఈనాడు gratitude. అట్టి కృతజ్ఞతను కోల్పోవటం చేతనే మానవుడు అనేక దుఃఖములకు గురి అవుతున్నాడు. Man is facing innumerable problems and sorrow because he has given up such gratitude. సూర్య నమస్కారములు యందు కొన్ని మంత్రములు ఉంటున్నవి. While doing the namaskars for sun god, there are a few mantras. హిమగ్నజ్ఞాయ నమః, తమగ్నజ్ఞాయ నమః, కృతజ్ఞజ్ఞాయ నమః అని అతనికి 3 టైటిల్స్ కూడా ఇచ్చారు. There are 3 titles conferred on God's son. హిమగ్నజ్ఞాయ నమః అనగా ఏమిటి? సూర్యోదయం కాగానే ఈ హిమము మంచు కరిగిపోతుంది. One is Himagnaya. The sunrise will make ice melt. అలాంటి వాడు సూర్యుడు. Such is sun god. తమగ్నజ్ఞాయ నమః సూర్యోదయం అయ్యేటప్పటికీ అంధకారమైనటువంటిది హతమారిపోతుంది. When there is sunrise, darkness is dispelled. That is why he is called Tamagnagnaya Namaha. కనుక సూర్యుడు ఈ చీకటిని దూరం చేసేటువంటి వాడు. Sun god dispels darkness. మంచుగడ్డను కరిగించేటువంటి వాడు. He is the cause of melting of the ice. ఇంకా మూడవది ఏమిటంటే కృతజ్ఞాయ నమః. ఎవరు చేసిన మేలును మర్చిపోతాడో వారి నుంచి సూర్యుడు వీడిపోతాడు అనేటువంటిది దీని అర్థము. Kృతజ్ఞాయ Namaha means the sun god goes away from a person who is ungrateful. ఏ విధంగా పోతున్నాడు అలాంటి వారి నుంచి దూరం? How does he distance himself from such ungrateful దీనిని fellows? వేదమునందు చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖ ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ అని ఈ సూర్యుని యొక్క తేజస్సు మానవుని యొక్క నేత్రములో ఉంటుండాలి. In Veda it has declared that the resplendence of the sun is found in the eyes of man. కనుక చేసిన మేలును మరచిపోయేటువంటి కృతజ్ఞుని నుండి నేను వెళ్లిపోతాను అనటంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి అనగా వారిని గుడ్డివాడిగా చేసి తన కండ నుంచి తన తేజస్సును దూరం చేసుకుంటాడు అని దీని అర్థం. When sun god declares that I will go away from an ungrateful fellow, that means he will take away the power of the eyes and make him blind. కనుకనే ఈనాడు కృతజ్ఞత లేనటువంటి మానవుడు ఒక గుడ్డివాడిగానో లేక అజ్ఞానిగానో అంధుడిగానో ఏదో ఒక రూపాన్ని ధరిస్తున్నాడు. That is why this ungrateful person becomes blind, ignorant and suffers therefrom. కనుక ప్రతి మానవుడికి కూడాను కృతజ్ఞత అనేటువంటిది ఉండాలి. Therefore, every human being should have a sense of gratitude. ఈ విద్యార్థులు తాము చదివిన తరువాత ఏదో అక్కడక్కడ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ప్రతి మొట్టమొదటి జీతం కూడాను స్వామి యొక్క సంస్థకు మేము సమర్పించాలి అనేటువంటి యొక్క దీక్షను వాళ్ళు పొందుతూ వచ్చారు. The women students of Sri Sathasai College, Anantapur, they said
that our first salary must be offered, and కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు ఉంటున్నారు. there are some thousands of కానీ వారి వివాహములు చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు కూడా ఉండిన తర్వాత కూడాను వారు ప్రతి సంవత్సరము రావటము, స్వామిని దర్శించడము, వారు కేవలం వారు మాత్రమే రాకుండా వారి భర్తలను కూడా తీసుకొని వస్తున్నారు. even after marriage and having children also, every year they come with the children, they get darshan of Swami, bring even their husbands for darshan of దీని యొక్క Swami. పవిత్రత వీరిలో కృతజ్ఞత ఉండటం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క చర్యల్లో వారు సంచరిస్తూ వస్తున్నారు. Their actions are so sacred because they have the sense of gratitude in them. పోయిన సంవత్సరం కూడాను ఈ విద్యార్థినులు అనేక విధములుగా కూడాను వారు ఏ విధమైన శ్రమలు లేకుండా హృదయపూర్వకంగా కూడాను ఎంతో స్వామి సేవలో పాల్గొనాలని ఎన్నో విధములైన ప్రయత్నం సలిపారు. Last year also, the old students came here and these women students wanted to serve Swami in some form or the other. బర్త్డే టైం లోపల 60 ఇండ్లు కట్టాం, 60 బీద వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలని. ఆ 60 ఇండ్లు కూడాను ఈ విద్యార్థిని యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములే మూల కారణం. During 60th birthday celebrations of Swami, Swami constructed 60 houses to be given to the poor people. That is again an account of the good nature of these women students. పోయిన సంవత్సరం కూడాను ఆ విద్యార్థులు మొట్టమొదటి జీతాన్ని పూర్తి స్వామికి అర్పించాలని అర్పిస్తూ 2 లక్షలు తీసుకొని వచ్చారు. Last year also, these students brought 2 lakhs of rupees, a collection of their first salary to ఈ offer to ప్రేమకు Swami. విలువ లేదు. There is no price or value. ధనమునకు for it. విలువ ఉన్నది కానీ ప్రేమకు విలువ లేదు. Money has value, but మీ love is కృతజ్ఞతా invaluable. భావమే ఎంతో గొప్పది. Your gratitude and gratefulness is ఆ something very కృతజ్ఞత great. మీరు ఉంచుకుంటే చాలు. It is sufficient if you foster మీరు that ఈ విధంగా gratefulness. ధన రూపం లోపల స్వామికి అర్పితం చేయనక్కర్లేదు. You need not offer anything in the form of money to Swami. ఇప్పుడు కూడా నువ్వు కొన్ని లక్షలు తీసుకుని వచ్చారు చెక్కులు. Even now also, they have brought a check giving lakhs of rupees. కానీ నాకు కావలసినటువంటిది మీ యొక్క ప్రేమ. But what I need is your love. మీరు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ సత్యసాయి సంస్థల యొక్క అనుభూతిని మీ హృదయం నందు ఉంచుకొని శాశ్వతమైనటువంటి రీతిగా ఈ క్రమశిక్షణ మీరు పాటించుకుంటే అంతే నాకు చాలు. It will be sufficient for me if you can observe whatever you have learned here, whatever you have experienced here, in whatever ఎవరు condition మిమ్మల్ని you are. పెళ్లాడినప్పటికీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ లో పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థిని ఈమె మా కోడలుగా వచ్చింది, చాలా గుణవంతురాలని అత్తమామను చెప్పి, లేక భర్తలు కూడాను ఇలాంటి విద్యార్థిని నాకు చాలా అదృష్టవశాత్తు లభించింది అని ఆ భర్త కూడా అనుకుంటే అదే గొప్ప. అంతకంటే గొప్పని సాధించవలసిన అక్కర్లేదు. To whichever house you go as the daughter-in-law, let the mother-in-law, let the husband feel extremely happy and proud that you as a student of Satya Sai is extremely virtuous and good woman. కనుక మీరు ఇవ్వవలసినటువంటిది సత్కీర్తిని సాధించాలి. What you have to achieve is good name and మంచి fame. ఆదర్శాన్ని మీరు అందించాలి. Give a good ideal for others. గొప్ప గృహిణిగా నీవు రూపొందాలి. You should become a great virtuous woman. అనేక మంది పిల్లల లోపల వారి సరైన ఆదర్శవంతమైనటువంటి పోషణ సరపాలి. You should bring about your children on ideal life. అప్పుడే భారతదేశము సుభిక్షంగా రూపొందుతుంది. Then only Bharat will become a nation full of గొప్ప welfare. మాతృమూర్తులుగా తయారై You should, కీర్తిని సంపాదిస్తే అంతకంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. you should develop your motherhood and become ideal ones and get good name. That is more than sufficient. కనుక విద్యార్థులారా, Dear students, మీరు ఈ యొక్క సంస్థను దినదినాభివృద్ధి గావించుకుంటూ ఏ పల్లెలు ఎందో ఏ యొక్క దిక్కులేని వారికో దీనులకో సేవలు చేస్తూ చిన్న చిన్న పిల్లలకు విద్యను కూడా బోధించుకుంటూ పెద్దలైనటువంటి వారికి తల్లిదండ్రులు చూడలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండినటువంటి వారికి సేవలు చేస్తూ మీ యొక్క సంస్థను దినదిన అభివృద్ధి గావించాలని చెప్పని ఈ చెక్కులు తిరిగి మీరే తీసుకొని మీ సంస్థలో మీరు ఉపయోగించుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నేను అందిస్తున్నాను. Come on.
Dear students, I wish that you go to villages and you take care of people who are forlorn and no one to bother about them. You can undertake educating the adults, giving education and help for people who do not have any help, taking care of old people for whom there is no one to care for. And I am returning this check to you. You undertake such activity and use this money. ముందు కూడాను ఇలాంటివి మాత్రం నాకు ఇవ్వడానికి పూనుకోకండి. Even in future, do not make an attempt to give money to me. మీరు పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క హృదయముతో పరిశుద్ధమైన కార్యములు జరిపించి సత్కీర్తిని తెచ్చుకోండి. You undertake to do service activity with pure heart and get a good name. అందించవలసినటువంటిది సత్కీర్తి. What you have to offer to the institute దానికంటే is good name. కృతజ్ఞత మరొకటి లేదు. There is no gratitude superior to that. ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివినటువంటి పిల్లవాడు పిల్ల అని అనుకుంటే అది గొప్ప కీర్తి రావాలి. If the world were to say that these students, men and women, బయటకు వెళ్లి చెడ్డగా ప్రవర్తించి ఇన్స్టిట్యూట్ కు మాత్రము చెడ్డ పేరు మాత్రం తేకండి. Do not get a bad name by your bad behavior outside. మీరు గొప్ప పేరు తేకుండా పోయినప్పటికీ పర్వాలేదు, కానీ చెడ్డ పేరును మాత్రం తేకండి. You may not get a good name or a great name for the institution, but never get a bad name for the institution. ఉపకారం చేయడానికి వీలు లేకపోయినప్పటికీ పర్వాలేదు, కానీ అపకారం మాత్రం చేయకండి. You may not be able to help, but never harm at the same time. ఇది విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించవలసినటువంటి విషయం. This is a very important thing which students should note. కాన విద్యార్థులే కాదు, సాధకులు కూడాను పవిత్రమైనటువంటి యొక్క కృతజ్ఞతను మాత్రము హృదయంలో ఉంచుకొని ఎవరు మీకు ఏ విధమైన మార్గంలో ఉపకారం చేశారో వారి యొక్క ఉపకారమును హృదయంలో చిత్రించుకొని పోవాలి. Students as well as sadhakas will have to keep always gratitude in their heart and return this gratitude for all those people who have వారి done something for జీవితమే you. సుఖశాంతులతో జీవితమైనటువంటి రూపొందుతుంది. Only such people's life will be full of peace, happiness and prosperity. భగవత్ చింతన గావించుకుంటూ Think of God always. సమాజ సేవలు చేసుకుంటూ Undertake service of society. సంసారాన్ని ఆదర్శంగా నిరూపిస్తూ Make your own family life as an ideal life. శాంతి జీవితాన్ని గడపాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. I wish that you live a life full of peace. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, జప జాన బినా సంయోగ నహీ, జప प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम
बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना విదేశీయులంతా అన్ని దేశం వాళ్ళు పోయి అందరూ పోయి గ్రామ हरिनाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं।